الميكرو يا كريم. دونك ان شاء الله تكونوا بخير، وان شاء الله تكونوا راضيين بالكم على روحكم وصحتكم وصحة القراب لكم، لانه الفيروس هذا ايفونتويلمون ينجم ما يضرش لي جون، مي اللي عندهم ان سيغتان اج ينجم يضرهم القدام. دونك فايت اتونسيون افو فامي. اوكي، هذه الاولى. حاجه ثانيه، ان شاء الله رمضانكم مبروك. ما زلت انا ما سالتش على رمضان غدوه ولا بعد غدوه، دون تو لي كا ماهوش عارف غدوه ولا بعد غدوه ان شاء الله، وان شاء الله رمضانكم مبروك. باهي كيما قال لكم ثابت، راني انا يا كيلكو جور كونتاكتيني ثابت، قال لي نعملوا قاعده و بارل اونتر انترينور بريباراتور فيزيك اكسترا، تمشي تجي تحكي. قلت له سون بروبليم. قال لي ما بعدش عندك بريزونطاسيون؟ قلت له خويا بصراحه الخدمه الايامات هذه ما نعرفش شو عليكم لي ليست دو تاش، معناها شيء يشبه الكذب، معناها تellement j'ai de travail. Je ne pouvais pas, en plus de l'heure que je vais passer avec vous, préparer quelque chose. وما نكذبش عليكم، انا خرجت من التيران عندي 7 سنين. جو كخوا كو اليوم في الليل باش نتعلم منكم اكثر من اللي باش تعلموا مني. دونك فوالا جو في جوست فير اون انتروداكسيون هكا، سي سي اسي سي بون. تحبوني نزيد نحكي على شويه حاجات قولوا لي تحبوني نحكي لو تون الاخرين دخلتوا، ومن بعد نبداو في الديبا. ولكن نعاود لكم هنا انا جيت اليوم باش نتعلم اكثر من اللي باش تتعلموا مني، وخيان اون ايفوليو انصامبل ان شاء الله. فوالا. اوكي ميرسي سي كريم. بون نبداو افيك لي كيسيون ولاد. شكون عنده كيسيون يتفضل. يا كريم، فما امكانيه نكتبوا في تشات ولا حاجه هكا؟ لانه الاولاد باش يعملوا كيسيون ميكروات مخصوصه كيفاش يعملوا؟ انا ما نعرفوش الزوم. فوالا. فما شكون يكتب؟ ميرسي. اوكي. ايه ثابت. وي اسمع فيا، تعال المساوي معاك سي كريم سماري. مرحبا بك. شنو احوالك؟ بيك وبيك عايشك. يفضلك عايشك. نبدا انا مثال خاطر حتى يخمموا الاخيان باش نعطي كيستيون ان بو اوفيرت شويه. بالنسبه لتجربتك ما شاء الله الكبيره، راك تعرف في الفوتبول مودرن انا كمدربين ديما فما دي توندونس نوفيل في الفوتبول مودرن au niveau tactique ou technico-tactique ou c'est sûr et certain أكثر منها في au niveau physique اللي سيونس تتبدل من ساعة لساعة مش من دقيقة لدقيقة. حبيت نعرف النوفيل توندونس دخلت برشا أفكار كيما تبدلت، كانت البريباراسيون فيزيك كلاسيك ومن بعد البريباراسيون فيزيك انتجري اون جو ريدوي، ومن بعد اللي فما يحب يزيدها مع التكتيك، وفما بليزيور توندونس. حسبك انت يعني شنو اللي ماشي اكثر في الفوتبول المودرن او نيفو بريباراسيون فيزيك كو سوسوا او نيفو في لي جون، تحضير لي جون بطبيعه الاعمار مش كيف نحكيو على الاقل في الفاز الاخرانيه في البري فورماسيون فورماسيون الاخرى، ولو نيفو سينيور بطبيعه شنو اللي توندونس نقصت. خاطر ساعات كيما نحن في التكتيك تمشي يقول لك الفوتبول سي ان فوتبول دو ترانزيسيون اكثر، فما اللي يقول لك دو فوتبول دو بوسيسيون. انتم او نيفو فيزيك شنو التوندونس اللي ماشي اكثر؟ نيفو فما ساعات اللي يقول لك بويسونس، واحد اكسبلوزيفيتي، الاخر اجيليتي، كل واحد شنو هو حسبك انت. بالطبيعه هما الكل يتمسوا، اما انا اللي دومينونت اكثر في الفتره الاخرى. كان فهمتني؟ فهمتك. ميرسي خويا. فضلك. ما je ne pourrais pas avoir une réponse précise. علاش؟ على خاطر كي نحكي على رمضان دايوغ عندي عملت كوميونيكاسيون على رمضان ريسامون، ما عادش كان شفتوها في فيسبوك، ما كانش نجم نقص معنا جو لا بارتاج هنا justement avec Ramadan qui commence ce jour-ci. C'est une présentation de 37 minutes عملتها في اسبيتار على les effets de Ramadan على الفوتبولور. Bon, présentation بالانجليز ولكن انتم تفهموا الكل الانجليز، c'est pas difficile, c'est plus facile que le français d'ailleurs. كيما علاش نحكي على رمضان؟ باش نجاوب على سؤالك. لانه ما فماش رمضان واحد وما فماش فوتبول واحد. اش معناها ما فماش رمضان واحد؟ يعني نحكيو على رمضان مش يبدا غدوه. انا باش نصوم 15 ساعه، انت باش تصوم 16 ساعه، انا باش نصوم في السخانه، انت باش تصوم في البرد، الاخر باش يصوم 20 ساعه، الاخر باش يصوم 8 سوايع. في الهيميسفير سود باش يصوم قصير وقت احنا نصوم طويل، والعكس بالعكس.
et كان ناخذوا les extrêmes. Après on parlera des entraîneurs extrêmes. Si on prend les extrêmes ما فماش رمضان في البول نور وفي البول سود، لانه فما 6 شهور نهار و6 شهور مزيان. دونك فماش رمضان اللي نعرفوه احنا. مشكلتنا احنا تولدنا في تونس مثلا سنة نصوموا بعد 33 سنة يعمل دورة رمضان يرجع لنا وين كان. دونك احنا كلنا عمرنا اكثر من 30 سنة، دونك عرفنا رمضان في الصيف في الربيع ولكن كيما كي يتحرك في العام يتبدل، كيما غدوة مش كيما تايلاند كيما تونس. دونك كيما رمضان يا دي مليون دو رمضان، كيما الفوتبول يا دي مليون دو فوتبول. على خاطر نجم ليكول نتاع جوان كرويف ابليكي نتاع باغ عبد الحق بن شيخه ولا نتاع جو دي نابورت كان نون عبد الحق بن شيخه مش طبق في كرويف ولا سي جامي عبد الحق بن شيخه باش نعطي اسامي ناس نعرفهم خدمت معاهم. كان عبد الحق بن شيخه يقرا كتاب كرويف يقول انا باش نحاول نطبق كرويف، ولا كرويف يقرا عبد الحق بن شيخه يحاول يطبق عبد الحق بن شيخه. مش كيما هو كيما دامي كوكي كيما غازي غراري باش يطبقوا كل واحد لغه كمان ساتوش لوي، فهمني. دونك هذا هو نيفو تكنيكو تكتيك اسبري فوتبول. انا ما نفهمش فوتبول. خدمت مع جي لا شانس اي لا مال شانس ترافاي افيك 23 انترينور. كي تخدم مع 23 انترينور سي اون شانس اي مال شانس. شانس على خاطر باش تعرف على برشا دي بروفيل وتتعلم برشا، ومال شانس خاطر ساعات يجيك في السيزون واحده وتبدل الانترينور 3-4 مرات، وبصراحه كونتينيتي ما تساعدش، ما يشكر في هذا. دونك à mes dépens, pour parler négatif. Et à mon crédit, j'ai eu des entraîneurs qui ربحونا des championnats وربحونا des matchs. Les entraîneurs خسرونا في des matchs وخسرونا في des compétitions. ايش معناه entraîneur يربح ويخسر؟ على خاطر في الاخر شكون يربح ويخسر الماتش؟ انت tu es هنا، انت en tant que préparateur physique, tu es le soutien pour que le joueur puisse faire ce qu'il a envie de faire. L'idéal, c'est que toi, en tant que préparateur physique, tu fasses ton travail de telle sorte que, à la fin des matchs, parce qu'on travaille pour le match, à la fin du match, le joueur فرحان اللي حب يعمله عمله، والentraîneur اللي حب l'arrière gauche يعمله عمله، واللي حب l'attaquant يعمله، tout en sachant que اللي باش يعمل des choix tactiques et des actions techniques. Support نتاعهم الفيزيك. Maintenant, si on veut parler un peu de physiologie de l'effort et du football, le football مع كل احتراماتي ليكم واللي قراوا عندي شويه واللي خدموا معايا كيما عثمان وعماد وما نعرفش خاطر تبارك الله فوزات بليزيور جو سي با شكون يخدم معايا انا، عثمان نجار وعماد غرياني سور خدموا معايا. نقول لهم راهو سامحوني مع كل احتراماتي ليكم، الفوتبول فيزيكمون يضحك. الفوتبول فيزيكمون سهل على الاخر، تخدم شويه انديرونس، تخدم شويه فوت شويه فاسيتي، ساي فوتبول اش حاجته. اما الفوتبول لازم يكون فوتبولور. انت كي انتم لي بريباراتور فيزيك اي سورتو لي انترينور اللي تسمعوا فيا تو، كنقول لك انا جوار كوارجي، مخه كوارجي، يفهم الكره ويخمم كره ويتنفس كره، يفي لي بون شوا، وفيزيكمون متوسط، والاخر ما يفهم شيء من الكره وحيوان تاع فيزيك. انا واش تختار؟ ماكش تختار كوارجي، لان الاخر حيوان، خاطر الاخر حيوان تاع فيزيك باش يجري ويفك الكره للاخر، والكره مش حتى في التوش، فهمني؟ ولا في عادي لما يبعثها على اليمين يبعثها على اليسار ولا يرجع الجول. كما ذاك العام جوار يلعب في النادي الافريقي كل حاجه نيجاتيف مانيش نسميه، كل حاجه بوزيتيف نجم نسميه الاسامي، كل حاجه نيجاتيف مانيش نسميه احتراما في العباد. جوار في الكلوب لي زاني 2000 الناس كلها من لونديرونس عنده يتوش بلان بالون دا 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 دا. انا ما نفهمش كوره، ولكن راه في الجوار هذا ميليو تيران يمدوا له كره يمدها لتالي، يمدوا الكره يمدها على جنب. عاد ان جوار اكيد tu donnes 80 ballons dans le match et qu'il n'en perd que 2. Pourquoi il n'en perd que 2؟ باسيت كل للجول ولا الولد التالي اللي حد حاسب. عاد انا نلعب على الكره، فهمت اقصد؟ دونك les milliers de football جيت تقول لي تو باش نبدل préparation physique pour m'adapter à quoi يا ولد عمي؟ tu vas t'adapter à quoi؟ aux millions de football il y a autant de football qu'il y a d'entraîneurs، فهمني؟ il y a autant de football qu'il y a d'entraîneurs. وكان نجي نقول لك غدوه كما في شو اسمه الكره المصريه ياسر يحسب 3-5-2،
مثلا نقولوا سيدي هاي في النادي الافريقي ولا في الترجي سيدي هاي يجي الرئيس ولا يجي الديريكتور تكنيك يقول يا سيدي من توا الناس الكل تلعب 3-5-2 كيما عمل كروي في برشلونه من توا الناس الكل تلعب هكا مالغري سا انا كنشد جونيور 3-5-2 باش نلعبها بطريقه والاخر باش نلعب بطريقه اخرى 3-5-2 سني كو دي شيفر سور لو بابي دونك سامحني طولت شويه je crois que c'est utopique et se mentir à soi-même que se dire انا كبريباراتور فيزيك انا راني بريباراتور فيزيك خشين ياسر نتاع 3-5-2 اما ما نجيش بريباراتور فيزيك تاع 4-4-2 على خاطر برجولي بريباراسيون فيزيك نتاعي ما يمشيش هاي انا يظهر لي غلطه كان عندكم هكا فسروا لي انا ما راهيش هكا دونك جيسبر جي ريبوندو ان بو وسامحني كان هربت بيك رمضان ومن بعد هربت بيك دي مليون لانه هذيك هذا وراي لا لا صحيح فهمنا المقصد نحن ما بين السطور بتاع شنو اللي تقصد اللي فهمته منك ديما تبقى الانتيليجونس والتصرف نتاع الجوار في الامكانيات نتاعو هي اللي تعمل لا ديفيرونس مع الشوا نتاع الانتونور واللي فهمته الثاني معناها الكرة كل واحد كيفاش عنده رؤيته الخاصة الفائدة النتيجة البرفورمانس تكون صحيحة وهذا زاد نربطه بالاناليست كي ياخذ المعلومات معناها استاتيستيك يعملهم ياخذ بعين الاعتبار برشا توسكي معناها لي جيست افيكاس اكثر من اللي شيفر شكون مس اكثر كرة الفائدة شكون عطى الكرة الصحيحة اكثر من اللي النومبر اكثر ماذا بيا وي ماذا على حكايه لي شيفر ولي نومبر والافيكاسيتي ماذا بيا عندي دو زيكزامبل واحد في الفوت واحد في الهوند مشيت لاستراليا في كونفيرونس جا تنفكر اسمه حتى عندي مشكله نتاع اسامي دونك جا واحد il était c'est un chercheur chercheur et préparateur physique il était le responsable du staff de performance de Leicester اللي كان 3-4 سنين اللي هز الشامبيونات تاع اللي طالع من ديفيزيون 2 هز الشامبيونات في انجلترا بول باسلي تنفكر اسمه مش مشكل السيد هذايا il est suédois وكان يخدم زاد تحت 11 واحد يعني البول بيرفورمانس في لايستر ما نحكيش على مانشستر 11 واحد باهي il était en même temps le préparateur physique ou le conseiller scientifique de l'équipe nationale de Suède. Alors qu'est-ce qu'il nous a montré une fois pour nous montrer les chiffres il قال لك les chiffres يقول لي ها باش نعطيكم اكسيون ورانا في كونفرنس معاه باللي شيرشور جاي ورانا اكسيون في ليكيب تاعو دو سويد ليكيب ناسيونال مع ابراهيموفيتش والحيوانات الكل لعبوا ماتش un défenseur un سامحني milieu défensif طلع في الاتاك بريسك والاكسيون عند هذوما عند لي سويدوا وهو قريب يوصل لك للسيركل اللي قدام ديجيت معناها السويد مغفصه ليكيب الاخرى واللعبه 0-0 السيد هذا يعمل موفي كونترول شوت تتفكروا الكره اوكي حاسب الذنب كما ما تعرفوا الكره كلكم لعبتوا كره انا بيدي كي نلعب كره في الشط كي تنفك الكره انا نولي سيد ناكل الرمل باش نحيا الكره جرى الاخر كي الحيوان جرى ما كسرك هذاك للبينالتي نتاعو هو يجي ورا اللي يفك الكره والكره تماركات اوكي والسويد خسرت 1-0 قال من بعد كي نجي نشوف اللي شيف نلقى لو بلو لون سبرينت لو سبرينت لو بلوز انتونس يعملوا السيد هذايا السبرينت اللي خالت على الكره ما فكاش كي تشوف ان تيرم دو شيفر جي بي اس او جي بي اس او بي اس جي واللي تحب عيط له عامل اطول سبرينت واسرع سبرينت الراجل الروح نتاعو طلعت واش عمل بيه هذاك السبرينت هذاك خسر به كيبو اللي كان فكت كره وحاول يفكها ما كان ما فكاش دونك هذا باش نوريكم لي سبرينت ان اوتر اكزامبل جاي من هون خاطر ننصحكم باش انا ان توكا حتى تيغ لارك الرمح شنو قريت عليه وعارف عليه شويه حاجات سورتو على لونترينمون تاع تيغ لارك عاوني في الكره والفورمولا الكرات فورمولا عاونوني في الفيفاسيتي كل واحد كيفاش يرى ونهارتها نقرا على التيغ لارك وعلى الحاجات اللي اكسترا فوت وقاعد بحث عن انترينور مشينا لسوسه كلينا 3 ومروحين في الكار وانا يوفى الماتش نقرا ونثقف قال لي ايش تعمل تغزلك قلت له قال لي شنو قلت له تيرا لارك انترينمون تاع تيرا لارك قال لي قلت له هذا باش يعاونني باش نفهم سبوري قال لك لا قال لي لا انت ما تفهم شيء يعطي في الديت شامبيونات دو موند في دوحه 2015 تاع الهوند
عملوا سيستم اول مره كيما الجي بي اس، لكن الجي بي اس في وسط الصاله ما فماش خاطر السينيال ما يتعداش في وسط الصاله مغطيه. دونك عملوا ليكيفالون لداخل وتبعوا شامبيون دو موند الناس كل بالمليمتر اش عملت. يلقاو لو ميور ديفونسور دو موند اوكي en termes de حركه le meilleur défenseur du monde en termes de حركه tous les sprints qu'il a fait كان تقارنوا للاخرين. This meeting has been upgraded. اوكي شنو نعمل اوكي كي تشوف الحركات اللي عملهم هذايا الديفونسور في العالم، السبرينت اللي عملهم كله اوكي ما عندهم حتى دخل مع البيرفورمانس نتاعو. على خاطر شو يعملوا كي كيبو تدافع يدخل يجري بالبنك يقف حيط وكيبو تاخذ الكره يخرج يجري يمشي البنك باش اتاكون يدخل. يعني كان تشوف على جي بي اس تقول الزكش ذا طالع هابط. هو ما بين البنك والسيمتر. اما من بعد البرفورمانس اللي هو احسن ديفونسور في العالم لانه كي يقف السيمتر حيت ما حد ما يتعدى تو سامبلومون. دونك يفو ابروندر ا انتربريتي لي شيفر واللي ما يحلف كان بالجي بي اس وبالهارت ريت وباللاكتات يلزموا يخمم مخه شويه. ولا سامحني طولت عليك. واضحه يعطيك الصحه بارك الله فيك. جو باس كريم. سي عامر حيزم عنده كيستيون. سي عامر حيزم بالله كريم ذكرهم اذا كانوا فات 40 مينيت فما ينوض 40 مينيت يعني. اي اوكي كانوا فات ونشوفوا اللي اخر. باهي اوكي بس عايشك. اي وينو عامر حيزم؟ تفضل سي عامر. هذا كريم كيف ما شكون يحب يدخل؟ لا سي بون. تسمع فيا؟ نو سي بون تسمع فيا سي كريم؟ اهلا بخويا لاباس عليك سي عامر؟ شنحوالك؟ شنحوالك لاباس؟ خويا صافي بليزير نشوفوك ونسمعوك. حبيت باش نسألك على عايشك لا بريباراسيون فيزيك دو شوك هكا ما اللي ديما الو نسمع فيك اللي قبل الكوب دي موند مثلا ولا قبل الكوب دافريك تبدا ما عندكش معناها البريود تبدا صغيره عندك 3 سمان دو بريباراسيون جيست باش نحب نزيد ناخذ اكثر ديتاي. اسكو معناها الاكس نتاع لا بريباراسيون فيزيك تكون على الفيفاسيتي على الاكسبلوزيفيتي بما انه لونديرونس هي موجوده ولو جوور سون كومبيتيتيف معناها اون كوا اون لو بريباراتور فيزيك ومع اون كولابوراسيون افيك لونترونور. خاطر كي باش نحكيو على البريباراسيون فيزيك ديما يلزم زاد لونترونور يكون عنده الاسبري نتاع لوبجيكتيف فيزيك في الترافاي تاكتيك راه معناها بور اكومبلير لو ترافاي دو بريباراتور فيزيك. حتى كي باش ياخذ دي سيتياسيون تاكتيك اذا كان هو يلوج مثلا على الفيفاسيتي والا على الفورس فيتاس فهمتني. دونك حتى في لي شوا تاكتيك نتاعو يكونوا زاد فيهم لا بريباراسيون فيزيك انتيغري. انا انت تبارك الله مثقف اكثر منا وقاري اكثر منا اون كوا فو بيرسيستي معناها فو انسيستي في البريباراسيون هذه اللي افون كوب دو موند ولا كوب دافريك. ميرسي بوكو بور لا كيستيون. اولا لاني نعرف اكثر منكم ولا شيء جست نتحاوروا واليوم انا الانفيتي سينو راهو تكلمت اكثر مني. قلت حاجات مهمه برشا خويا عامر. قلت لونديرونس موجوده ديجا ومن بعد جبت على كوب دي موند وكوب دافريك الى حد ديرنييرمون كانت كوب دي موند كوب دافريك مش فرد وقت. كوب دافريك بريباراسيون كانت في ديسمبر بور جوي ان جانفيي. Oui. La CAF a fini par aligner la Coupe d'Afrique avec la Coupe du Monde autour de juin-juillet. Donc, نرجعوا لحاجة نحكيوا على كيف ولينا تو. مشكلة الكوب دي موند اللي يجي في juin-juillet et en général, si tu fais une équipe nationale, tu fais une équipe nationale avec des gens qui ont joué. Je préfère un joueur note نتاعو 8/10 ولعب ماتشات الكل تاع l'Espérance وتاع l'Étoile ولا غيره. كان جوار نوت نتاعو 9/10 ولعب 2 ماتش في كان ولا في البي اس جي. اوكي هذا فيما يخص لو ريتم اللي باش يشدوا. بيان سور السيد هذا كانوا حيوان كان اسمه نيمار دخلوا درجين الاخرانيين يماركي كوفرون ديريكت هذيك حاجه اكسترا. اما كان نحكيو على لو كوتي فيزيك il faut que quelqu'un ait beaucoup de matchs pour avoir اللي تحكي عليه انت
قلت انت في كلمتين لونديرونس موجود معناها عنده الريتم ويلعب ماتش كامل وبرونغاسيون كان يلزم. Sauf que quand on joue en équipe nationale et qu'on convoque des joueurs qui ont 50-80 matchs dans les jambes, وقتها بصراحة il ne s'agit plus d'entraînement, il s'agit d'entretien, de les entretenir sans les fatiguer. يعني وهنا باش نقول راك انت عندك اكسبيرينس اكثر مني وعلى خاطر خادم في ليزيك ناسيونال وعملت كوب d'Afrique. انا j'ai jamais fait coupe d'Afrique avec l'équipe nationale. يعني moi j'étais pendant 11 ans j'étais un préparateur physique d'équipe pas d'équipe nationale. Une année je suis allé en équipe nationale وعندي فيها expérience صغيره نتكلم عليها ولكن je ne suis pas un préparateur physique d'équipe nationale. C'est un travail totalement différent. وغلطة les staff qui sont en équiip nationale c'est que كي تبدا في الدي تي ان في تونس ولا غيره تبدا بالشهرين ثلاثه ما تخدمش على خاطر الجوار يلعب في اكيب ومن بعد تشدوا على 3 ايام ولا ساعات على 3 جماعات وتحفش غيظك الكل وتصور وتحلل الفلوس الكل في 3 ايام. يا ولدي حرام عليك تخدموا بزايد على خاطر انت عندك 3 شهور تخلص وما تخدمش. هذيك طبيعه خدمتك. اقعد رايد الجوار ما تنحيلوش سلاحهم من مكتوبه. الجوار عنده سلاح في مكتوبه سي لي فيفاس laisse lui sa vivacité. علاش نحيلو فيها avec l'endurance. منهم اكيب في تونس تلعب فينال لا كوب دو تونيزي. كوب دو تونيزي طلعوا العين دراهم في جوان يا جماعه. طلعوا العين دراهم جمعه فتقوهم بالاندورانس جري في الغابه لانه لونترينور كي يطلع العين دراهم اون جينيرال العين دراهم تطلع لها في جويليا اوت باش حضر السيزون اللي بعدها يطلع يجري في الغابه. هو هزم العين دراهم وجريهم في الغابه خسروا الفينال لا كوب قدام عينيا. اوكي ما نحكيلكش على الكلوب ولا الاسبيرانس نحكي لك على حاجات شفتها في تونس اون ديريكت والكلكم عندكم الاف الحكايات اللي qui confirment ces conneries que nous on fait. Nous sommes des criminels. Les entraîneurs et les préparateurs physiques nous sommes des criminels quand nous enlevons les armes des poches des joueurs. الجوار عنده سلاح كانوا خشين بالراس ما تنحيلوش الديتونت كانوا خشين في الفيفاسيتي ما تنحيلوش الفيفاسيتي كانوا خشين في لونديرونس ما تقتلوا عملوا نجيو نوز كل كيف بيان سور كي تراني 25 واحد كل كيف فما 5 6 باش يستفادوا 8 9 باش ما تضرهمش برشا وفما كعبات يفتقوا من بعضهم. دونك دو اوسي لانديفيدواليزاسيون مي اوسي يا اون لوجيك. تقول لي بريباري اون كوب دو موند اي فير دو لونديرونس اي فير دو لانترميتون اي فير يودي باش ترشقهم الكل. مانو دربي يلعب في تونس ما نحكيلكش في الكوبا في الاسبيرونس ما صارت في اكيب من الاكيبات. لا غراند ستار لونترينور خاطر احنا راهو من الكلوب في الكلوب نسمعوا واش يعمل في الاسبيرونس وفي الاسبيرونس يسمعوا واش نعمل في الكلوب بالصباح وعشيه. يعني احنا في الكلوب نحضروا في الدربي في العشيه نسمع واش عملوا الاسبيرونس في الصباح هما يسمعوا واش عملنا. لانه مثلا عندي ميزيتيديون كانوا كلوبيس واسبيرونتيست مغرومين يشوف منا ويتكلم وكان نعرف واش يعملوا واحنا سمعنا عليهم قداش من غلط عملوهم وهما سمعوا علينا قداش من غلط عملناهم. وكل ما نعملوا غلط احنا كستاف تكنيك بريباراتور فيزيك ولا انترينور اي او غلطه تجي منا ولا منا والمسؤول الاخرين ديال الانترينور شكون يخلصها غالي الجوار مسكين. وشكون في فم المدفع ويكفر عليه واجري نعم بوك شبيك ما تجريش ولا الكوره. الجوار انت قاعد على البنك متخبي. يعني انت سي عامر حازم ولا سي كريم شمالي تجي في وسط الجمعه تفتق جوار من بعض وتبعثوا قدام التلفزه ساتيليتير عالم كامل اللي نجم يتفرج و60000 يراد اشترهم باش يفرحوا كي هو ما يجريش واشترهم باش يسبوا له والديه شبيك ما تجيش ولا الكوره ويجي يخرج الجوار يقول لك يا سي كريم راني مخي لا مخي يقول لي يمشي وسقيه تقول لي لا وانا عارف اللي مش منه راه منا احنا كانت خلينا بريباراتور فيزيك مع بعضنا عملنا له حاجه قصينا له سقيه نعم والدينا احنا فهمت. Donc avant une coupe du monde ce qu'il faut faire c'est les laisser pas blessés les laisser bien في مخاخهم travailler ta technique ta tactique et en tant que préparateur physique pensez à l'affûtage pensez à entraîner moins mais garder l'intensité. Je vous invite fortement à lire sur l'affûtage اللي هو l'approche des compétitions. فما الميني affûtage في وسط الجمعه في السيكل تاع الجمعه اللي هو 7 ايام النهارين الاخرين يسبق طايح على الاخر وبقى قداش من انترينور
قداش من انترينور يفتقوها قبل الليله بنهار يقول لي لا جي با انكور تروفي ما فورمول. انا فورمول نتاعك الماتش غدوه وانت ما زلت هز عامر منه جيب كريم منه عامر اطلع ما غادي لا ديجا منه تا يا ولدي السيونس راهي عندها 35 مينوت لا 45 مينوت فوق الساعه 20 الساعه وربع الساعه وربع قبل بالنهار. يا ولدي اش تعمل؟ ينعم بوك موجود مش موجود الغادي من الموجود. شكون ما يعملش هكا شويه بركه. ولكن لي زونترينور اللي يسمع البريباراتور فيزيك فما ماهمش برشا ولا فما كيفاش. ولكن مش معنى لا فيريتي عند بريباراتور فيزيك. قلت لك من قبليك واللي ما حضروش لو ماتش دو فوت اللي غاني بار لونترينور غير لي جوور مع بعضهم. كان ربحنا هما اللي ربحوك خاطر شكون ما قبلش بونتو لي ديفونسور شكون ماركا بونتو لي زاتاكون وشكون اختار لي ديفونسور لي زاتاكون اللي عملوا اللي حكيت عليه انا هو لونترينور. انت كبريباراتور فيزيك ما عندك حتى دخل في الربح. باغ كونتر نجم عندك يكون دخل في الخساره كان انت حشيت لهم ساقيهم. دونك يفو ديسوندر ان بو دو نو شيفو اللي سخايب روحه مش خاطر انا عندي دكتوراه ولا قاري قداش من عام نسخايب روحي خير من مثلا خويا نبيل كوكي خاطر هو مش قاري برشا عام الكوره. احنا اوني دون لو دومين دو فوتبول اوني با في الجامعه مانيش قاري في الجامعه انا دون لو دومين دو فوتبول سي لي فوتبولور كي كونيس لو فوتبول. احنا اوني لا اوني دي سيرفيتور. احنا يحب قهوه نجيب له قهوه يحب تاي نجيب له كما قلت قبيليك يحب دون نعطيه حويله نتاع كادو كان ينجم يقول لي كريم ناقصين اندورونس الربع ساعه الاخر نتاع الماتش ناقصين اندورونس نخدم جمعتين 3 شهر نصلحوها شوي. كريم ناقصين فاسيتي ناقص الاندورونس نعطيه اكثر شوي فاسيتي. اوني او سيرفيس دو لونترينور. ماتنون هي دي كا وي لونترينور يحب يدخلها في حيط تحلوا عينيه تقول له هكا ساعات يحل عينيه ساعات وذني ساعات يبعثك شيء يقول لك انا اسمي فلان وانا نلعب كوره وانت جاي من البلانش فوال ولا جاي من الجيمناستيك ولا جاي من الفيزيولوجي وانت جاي تقري انت برا قري في الجامعه برا قري في الجامعه واكتب زارتيك سيانتيفيك واعمل لي شوفمون واعمل سيرتينغ واسكت. فما زونترينور يعملوا هكا بيان سور تتعارك معاه وتتراس هذيك حاجه اخرى. ميرسي مرحبا بك خويا عايشك. واضح سي عماد غرياني من قبيله يحب يسأل. مرحبا يا عماد. باي يا عماد امشي انده. يعني اسمعني فما نيكولا غرافيس يا جماعه. Nicolas Gravis, j'avais pas vu que tu étais là. Je vais parler français. Je suis désolé, hein, je viens de voir ta question. Thabet, il y a un français parmi nous, donc je vais essayer de parler français, ok? Ok, c'est Karim, ok. Désolé. كيفاش تو احنا وي تفضل سي علي عندك كيستيون شكون عنده كيستيون يتفضل. سي عامر حازم بالله الميكرو سي عامر قص. كان ممكن عندي سؤال ثاني. سي كريم مرحبا بك. عايشك يا خويا. ميرسي بور تا فرانشيز وظهر قلبك معبي. نسمع بيك بيان سور اول مره تقابلنا فرصه زي الكونفينمون باش نقابلوا نسمعوا عليهم ومره ما تقابلنا. Donc, une question un peu générale. Qu'est-ce que, d'après ton expérience, expérience claire, qu'est-ce qui fait un bon préparateur physique? Au-delà des chiffres, au-delà de ma cours, qu'est-ce qui fait d'un préparateur physique un bon ou réussi? Merci de parler français pour Nicolas. J'espère qu'il n'a pas quitté. Qu'est-ce qui fait un bon préparateur physique? C'est Karim, d'après ton expérience, d'après votre expérience. Je vais revenir sur Ramadan. Il y a des millions de Ramadan, il y a des millions de football, il y a des millions de préparateurs physiques. Maintenant, mon expérience, moi je viens d'un sport complètement différent, je viens de la planche à voile. J'ai joué au foot toute ma vie au niveau amateur, mais j'ai fait un doctorat en physiologie de l'effort sur les efforts intermittents, bref et intenses. Donc je comprends un peu la physiologie de l'effort. Mais pour m'adapter au football, j'ai dû comprendre le football. Donc, avant de comprendre le football, j'ai essayé de comprendre la physiologie du football. Donc, de l'an 2000 à 2002, je suis tombé malade parce qu'en fait, mon arrivée dans le football, je suis arrivé dans le football suite à un accident de la vie, puisque jusqu'en l'an 2000, j'étais athlète de haut niveau en planche à voile.
Et le 14 juillet 2000, j'ai fini par tomber gravement malade. Et donc, j'ai eu des très forts rhumatismes. J'ai été sur une chaise roulante avec des béquilles, donc je ne pouvais plus faire mon sport. Et donc, Dr Zakay Baltaj, il m'a accepté au Centre national de la médecine du sport et c'est une occasion pour le remercier, même si elle n'est pas là. Et handicapé avec mes béquilles, j'ai commencé à travailler sur la physiologie des efforts et tout naturellement, suite à ma thèse que j'avais faite sur les efforts intermittents, je me suis intéressé à la physiologie du football et j'ai mis en place des protocoles d'évaluation. On a créé un test, le premier test avec ballon d'endurance qu'on a appelé le Hof test. Après Hof, qui est un Norvégien, a essayé de piquer l'idée en disant que c'était lui qui l'avait créé. Non, non. C'est publié dans The British Journal of Sports Medicine. Le premier auteur, c'est Chamari. C'est en 2004. C'est mon idée. C'est moi qui l'ai créé de A à Z. C'est pas grave. En m'inspirant d'une méthode d'entraînement de Hof. Et je l'ai bien mis dans l'article que suite à l'idée d'entraîner l'endurance avec ballon, très belle idée. Parce que courir derrière le vent, les footballeurs, ils n'aiment pas, mais courir derrière le ballon, ils aiment beaucoup. Donc, suite à l'idée de Hof, on a créé le Hof test. Et si Iskander Qasri, que je salue d'ailleurs, qui est pour moi un entraîneur brillant, indépendamment de ce que vous pouvez dire sur le résultat et tout, c'est quelqu'un de très bien élevé, très bien formé, une personne extraordinaire. Il m'a invité à être l'évaluateur de l'équipe nationale junior qu'il avait à l'équipe nationale à la Fédération tunisienne de football. Et je suis rentré, je suis passé évaluateur de la Fédération de football. On a préparé la Coupe d'Afrique 2004 qui a été gagnée par Roger Lemaire, Nabil Mahloul et l'équipe, la vaillante équipe, la seule équipe qui a gagné la Coupe d'Afrique. Donc, je suis rentré dans le football par accident, à cause, mais grâce à ma maladie. J'ai eu du mal parce qu'il y avait des moments où on préparait les tests. J'étais avec mes béquilles sur le terrain et j'avais mes collègues du centre médico-sportif, si je me rappelle bien, avec Younes Hachan et tout. Avec moi. Je me permets de donner des noms pour remercier toutes ces personnes autour de moi et j'en oublie. Ce qui fait que en 2004, non, de 2000 à 2002, j'étais très malade. 2002, je suis rentré au club africain grâce à Ben Miled, Bakar Ben Miled, qui était directeur technique du club africain, qui m'a fait rentrer au club africain, préparateur physique des U19 et des U17. On a fait une saison extraordinaire. Il y avait Wissam Yahya en junior, etc., etc. Et on a fait une année. Le mardi, les joueurs de U19, Wissam Yahya, Ralt Suissi, etc., ils appelaient la séance du mardi Yawm al-Qiyamah, le jour du jugement, quand la terre sera finie et qu'on sera devant Dieu, tellement c'était dur. On a travaillé dur, très dur, et les deux catégories ont été championnes. Après, j'ai intégré le club africain par senior 2004. Qu'est-ce qui fait un bon préparateur physique? Un bon préparateur physique, c'est quelqu'un qui, fait des efforts pour comprendre le football. Connaît la physiologie de l'effort. La vraie, pas lue sur Google en 3 pages. Qui ne perd pas la tête parce qu'on parle de GPS et de rapports et de lactate, qui ne perd pas la tête. Et c'est pas parce qu'on a un GPS qu'il faut l'utiliser. Et c'est pas parce que je sais que le GPS ça fait sexy et que ça plaît aux dirigeants et que entre un Karim Chamari qui utilise un GPS et un Ahmed Releni qui l'utilise pas, ils disent ouais, Karim Chamari il est in parce qu'il utilise le GPS. Moi j'ai jamais utilisé le GPS et je ne sais même pas l'utiliser. Et si je revenais sur le terrain maintenant, avant d'utiliser le GPS, j'utiliserais le Hooper Index et le RPE parce que ce que te donne le GPS du joueur, c'est que des mouvements. Mais le ressenti du joueur honnête, il n'y a que le joueur qui peut te le donner. Et l'échange avec le joueur, au lieu de passer des heures à downloader un GPS, parle 3 minutes avec ton joueur. Moi, si j'ai eu un peu de succès en football, c'est que j'ai écouté mes joueurs avec des moyens subjectifs mais mesurables, psychométriques. Tous les matins, je demandais à mes joueurs, tous, 4 questions. Your sleep, your stress, your dumps and your fatigue. Ils me donnaient une note sur leur sommeil, très très important pour la performance sportive, sur leur stress, sur dumps, sur leur courbature et sur leur fatigue. Othman Najjar et Ahmed Releni qui ont travaillé avec moi sur le terrain m'ont vu collecter ça tous les matins, tous les débuts de séance. Avec 20 ou 25 joueurs, tu leur cours derrière pour avoir ces 4 questions. Mais pendant que tu reposes ces questions, il y a des échanges avec eux. D'accord ? Après la séance, tu leur demandes leur RPE. C'était dur, pas dur. Et là, tu découvres de l'or. Okay. Et en plus, tu as été là pour regarder. Avant de faire les GPS, connectez-vous avec vos joueurs. Il y a des gens qui me font rire. Ils disent la technologie. La technologie, c'est en train de
d'induire beaucoup de gens en erreur. Oui, alors on a des softwares qui sont vendus par des gens. Moi, je ne vends rien du tout. Moi, mes fichiers Excel avec lesquels j'ai entraîné, etc., je les envoie par email gratuitement et plusieurs d'entre vous ont mes fichiers que j'ai mis des années à développer. On m'envoie un email, j'envoie le fichier direct. Moi, je ne retiens rien. Moi, je ne demande pas de me donner 5 dinars ou 5 000 dinars pour donner mon fichier. Moi, je suis gratuit. La science, ça ne se retient pas. La connaissance, ça ne se retient pas. Les gens qui retiennent la connaissance, la science, c'est des ânes. Ah, avec un chapeau. Âne. Ah, t'as vu le bim en arabe, le bim. Alors, tu écoutes les joueurs. Et après, ça fait 7 ans que j'ai quitté la Tunisie. À part les supporters qui m'envoient toutes les semaines, les supporters du club africain qui m'envoient toutes les semaines des messages, reviens au club africain s'il te plaît. Il y en a même un qui m'a insulté. Il m'a dit, t'es pas un homme, si tu ne reviens pas, c'est ton devoir. Okay. Après, il y a des joueurs l'année dernière, un joueur milieu de terrain qui m'a envoyé des messages WhatsApp. Il n'y a plus rien entre nous. Il est en fin de carrière. Il n'y a plus rien entre nous. Il pourrait me dire n'importe quoi. Il m'a dit, j'ai jamais été à nouveau aussi frais qu'avec toi. Tu te rappelles ton carnet? Les gens, ils se marraient parce que toi, moi, quand je prenais des notes, les RPI et tout, je prenais dans un petit carnet, je mettais dans ma poche avec le stylo et tout. Le carnet ta'attara, le carnet d'épicier. Le carnet d'épicier, c'est 100 000 fois plus puissant que tous les GPS du monde. Maintenant, je ne dis pas que les GPS, ça ne sert à rien. Il y a des joueurs, il faut leur trouer les yeux avec les GPS parce qu'ils sont bêtes. Mais en général, les joueurs de football, ils ne sont pas bêtes. Il y en a quelques-uns. Comme dans tous les domaines, il y a des gens cons. Mais les joueurs de football, c'est des gens super intelligents, et surtout au niveau de l'intelligence footballistique. Il ne faut pas leur demander d'aller à la fac et de faire des comptes. Pas tous, il y en a qui sont très instruits. Mais en intelligence pratique et intelligence footballistique, nous, on est des ânes devant eux. Okay. Donc, utiliser l'intelligence des joueurs et utiliser leur force. Et surtout, ne pas être le criminel qui coupe les jambes des joueurs. Parce que trop de staff technique, entraîneurs et ou préparateurs physiques sont des criminels parce qu'ils enlèvent les armes des poches. Je l'ai dit en arabe tout à l'heure, je le répète, j'espère que Gravis est toujours là. Ils enlèvent les armes des poches des joueurs. Le mec, il est fort en sprint, je le fais de l'endurance, je le fatigue, il n'a plus de sprint. Le mec, il est fort en endurance, je ne travaille pas son endurance, il a peur, il n'a plus d'armes. Donc, on prend les armes qui sont dans les poches des joueurs, on leur enlève et on les envoie dans la gueule du loup devant 60 000 spectateurs qui vont les insulter. Pourquoi tu ne cours pas derrière le ballon? Pourquoi tu ne fais pas ton travail? Voilà, je suis désolé, je suis trop long, mais je suis un peu passionné. Non, au contraire, merci pour cette réponse aussi généreuse où fait de l'émotion au début, si tu permets de... Ahmed Gharini, c'est Ahmed Gharini, bravo. Merci. Oui, Ahmed. C'est Ahmed. يعطيك الصحة أخويا كريم, ça fait un plaisir de parler de tout ça. Et redire, surtout, c'est la quantification de la charge de l'entraînement qui est primordiale, comme tu as dit. Et sincèrement, comme tu as dit, avec les nouvelles méthodes d'évaluation, les GPS et tout ça, bon, je ne dis pas au contraire aussi qu'ils nous donnent des données, mais je tiens aussi à insister surtout, comme tu as dit, et j'ai trouvé beaucoup d'impact sur la quantification de la charge d'entraînement avec l'RPE et le report. Bon, ça entre parenthèses. Je voulais te demander surtout c'est ton expérience sur les jeux réduits et l'utilisation des jeux réduits, les nombres des joueurs, bon, les dimensions du terrain, tout ça, on a un peu les articles scientifiques, tout ça. Mais moi, sincèrement, je vais te demander lesquels qu'on peut utiliser les plus au terrain. C'est-à-dire, il y a les 5 contre 5, 4 contre 4, 2 contre 2. Ça dépend des objectifs. Donc, qu'est-ce que tu peux nous donner de plus sur ça? Merci, Ahmed. J'ai vu Azaïz, le joueur Azaïz. Ça me fait plaisir. Ça me fait très, très plaisir. Ça me fait plaisir de vous voir. Les jeux réduits. Les jeux réduits, c'est de l'or. Pourquoi les jeux réduits, c'est de l'or? Parce qu'un footballeur, le jeu réduit, il faut que je reparle le français. Excuse-moi, Gravis. Les jeux de réduit, c'est de l'or parce que les joueurs sont motivés par les jeux réduits. Pourquoi? Parce que c'est du football. Alors, tu te rappelles, Ahmed, on avait travaillé ensemble. Alors, pour essayer de faire entre le travail de ballon
mais avec un travail sans ballon pour que les gens ne se cachent pas, on alternait. Au lieu de faire 4 répétitions de high intensive intermittent training, au lieu de faire 4 sans ballon ou 4 avec ballon, on en faisait une avec ballon, une sans, une avec, une sans. Donc, il faisait 2 de chaque. Ça permet, de faire travailler ceux qui se cachent derrière le ballon, parce qu'en football, il y a des gens qui se cachent derrière l'arbitre et derrière le ballon. Alors moi, je n'ai pas joué au foot, je ne sais pas me cacher derrière l'arbitre. Et moi, je suis un homme, je suis un généreux, je ne me cache pas. Mais je sais qu'il y a des entraîneurs qui disaient un tel, il s'est caché derrière l'arbitre. Ça, c'est des gens, ça, c'est les yeux d'entraîneurs qui voient ça. Moi, je ne peux pas voir ça. Un entraîneur, Aziz, qui est là, et tous ceux qui, d'entre vous, êtes des footballeurs, vous savez ce que ça veut dire se cacher derrière l'arbitre. Moi, je ne sais pas ce que c'est. Donc, j'ai appris ça par les entraîneurs. Alors, pour que les gens qui se cachent, tu leur enlèves le ballon de temps en temps, et tu leur mets un cône ici, un cône là, et tu dis en 10 secondes, tu dois être là-bas. Et tu l'engueules, et tu lui mets la honte parce que le public, il y a certains clubs, comme grand club, par le nombre de supporters, tous les clubs sont grands, mais par le grand nombre de supporters, il y a 4 grands clubs. Quand il y a 200 ou 300 ou 400 supporters qui regardent, quand Ahmed Ghariani, il est en retard de 3 mètres et que Karim Chamel, il engueule, Ahmed Ghariani, il ne peut pas se cacher. Parce qu'il y a un cône ici, un cône là. Par contre, si tu fais que ça, tu vas tenir Ahmed Ghariani par la gorge parce qu'il ne peut pas se cacher. Joueur qu'on faisait, ça ne veut pas dire que c'est la vérité, on fait ça et ça a marché pendant pas mal d'années. Et toi et moi, Ahmed, avec Ghazil Gharaïli, que je salue, un excellent entraîneur. L'excellence, c'est la grandeur de l'homme, l'akhlaq. Je donne des exemples d'entraîneurs. Il y a des entraîneurs, des fois, ils crient. Ouais, non, ils engueulent, ou sabben, ou kofr, tatatat. Ils engueulent les joueurs et ça gueule fort. Et c'est par la peur ou par l'intimidation. Cet entraîneur, si Ghazil Gharaïli, il n'a jamais parlé aussi fort que j'ai parlé maintenant. Jamais. Vous voyez, comme je parle avec vous, il ne parle jamais aussi fort. Là, pour ça c'est engueulé pour Ghazil Gharaïli. Ghazil Gharaïli, il est super calme. Mais, comme Pierre Lechantre, c'est des gens qui, sans crier, et l'akhlaq, comme on dit l'akhlaq, la bonne éducation. Tu vois, on n'a pas besoin de. Et plus ça va, les joueurs en 1970, en 1970, j'y étais pas, mais on raconte qu'il y a des entraîneurs qui donnaient des baffes aux joueurs. Ok, surtout chez les jeunes. Maintenant, c'est fini. Tu peux donner une baffe à un joueur aujourd'hui. Tu peux plus frapper, donner une gifle à un joueur. Les joueurs évoluent. Les joueurs, ils rentrent sur Google. Ils vont vérifier ce que tu leur dis. Youssouf Le Mouhibi, un joueur, est venu un jour me dire, écoute bien, c'est toi qui sais tout, parce que moi j'ai fait quelques années d'études, il disait que je savais tout. Il savait penser, mais c'est pas grave. Il me dit, toi qui sais tout, c'est quoi le chaud et le froid? Pourquoi ce verre-là, je le touche, il est froid, et après je touche les chauds. C'est quoi le froid et le chaud? Je dis, je sais pas. Et je suis allé sur Google et je me suis instruit en thermodynamique. Et en fin de compte, le chaud et le froid, c'est des vibrations de molécules. Et j'ai appris ça. Après, je lui ai expliqué. Donc, les joueurs, maintenant, avec Google et Internet, ils peuvent en savoir beaucoup plus que toi. Donc, il faut être humble. Il faut pas parler la glycolyse anaérobie, glycolyse, parce que glycolyse anaérobie, c'est des termes qui font peur aux joueurs en 1980. Mais en 2002, le joueur, on est quoi, 2020, je crois. En 2020, le joueur, il rentre glycolyse anaérobie, il va tout comprendre, il va venir te donner un cours. Tu vois, il faut travailler en staff et joueur. Et ça, c'est là. Et si j'ai un message à vous dire aujourd'hui que je tiens à passer, si je devais choisir, si j'étais président d'un club et que je devais choisir aujourd'hui un entraîneur, entre le meilleur entraîneur du monde qui est noté 100% et un préparateur physique, le meilleur au monde, si ça peut exister, qui est noté 100%. Mais ces deux personnes ne s'entendent pas. Je préfère recruter un entraîneur à 65%, noté un entraîneur moyen à bon, avec un préparateur physique 65% moyen à bon, mais entre qui le courant passe, et c'est valable pour l'entraîneur gardien, le médecin, le kiné, etc., pour tout le staff, que de payer des salaires astronomiques pour un entraîneur et les préparateurs physiques qui vont pas s'entendre et qui vont faire payer très cher la facture au club en ridiculisant les joueurs sur le terrain.
faire perdre un club, faire perdre un derby, perdre un championnat, c'est un club. C'est quoi un club? Un club, un club, c'est un texte sur du papier. J'ai vu un livre du 90 ans du club africain, un livre de 5 kilos rouge. Il y a ma photo dedans, ça m'a fait plaisir. Tu ouvres, la première ou la deuxième page, c'est le décret de 1920, ou je sais pas quoi, quand le club africain a été créé, qui dit création d'associations sportives d'un club africain. C'est un papier écrit au dactylo en 1920. Le club africain, c'est un papier. OK? Maintenant, que le club africain, après, tu me dis phénomène social, public, etc. D'accord. Mais faire perdre le club africain, c'est pas la feuille qui va perdre. Qui c'est qui va perdre? C'est les joueurs qui vont être ridiculisés sur le terrain par une série d'erreurs faites par toi, entraîneur et ou préparateur physique, qui fait que les joueurs ne seront pas au top de leur top. Moi, maintenant, tu me dis, je suis entraîneur d'une équipe moyenne. Je fais de mon mieux. Mes joueurs sont à leur top. Mais on a perdu 2-0. Tu te serres la main, merci. Tu as fait ton boulot. Tu as fait de ton mieux, toi. Tes joueurs étaient à leur surperforme, mais tes joueurs sont d'une valeur, ils ne pourront pas jouer au Barcelone. Donc, ton équipe moyenne va jouer contre Barcelone. Vous allez perdre 2, 4, 6-0, mais la performance de ton équipe sera à 100%. Voilà. Un préparateur physique, tout à l'heure, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'un bon préparateur physique? C'est un préparateur physique qui permet aux joueurs de donner leur 100% de leur physique. L'entraîneur, Aziz, regarde, c'est l'entraîneur qui porte que la sauce donne le tactique à l'adversaire et à la prochaine. Voilà. سي كريم انا سي شياب اللي لازم نرحبوا به سي شياب عندي برشا انيس سي شياب مرحبا سي من الناس شياب. اللي عاونوني في البدايات وقت لما رجعت لتونس 2012 11 كان يحضر معي برشا عاوني برشا نوجه له التحيه. مرحبا سي شياب, un grand entraîneur qui a gagné des titres et tout. Bravo اخويا. يعطيك الصحة أخويا كريم. ميرسي عماد, ciao. عايشك يعطيك الصحة. فما سي خالد غربي يحب يسأل. كيف خالد غربي مرحبا. عسلامة professeur Chameri, merci à l'intervention. Ma question est la suivante. Vous ne voyez pas que les méthodes la préparation physique, tout ce qui est tactique et technique, ce sont des méthodes de répétition. On répète, on répète, on répète. Vous ne voyez pas que c'est un problème aux côtés de l'adaptation au niveau neurophysiologique, l'individualisation et la différentialité هي اللي تكون الحل معناها في الفوتبول moderne. Merci pour ta question courte et pertinente. Je continue à parler en français parce qu'il y a parmi nous un invité français, donc excusez-moi pour ceux qui ont remarqué que j'ai bougé du tunisien vers le français. Question très pertinente et je ne sais pas s'il y a une réponse très claire. Ce qui est sûr, c'est que pour acquérir une technique, il faut de la répétition. Après, pour la maintenir, il faut de la répétition. Maintenant, le seuil au-dessus duquel ça va devenir inefficace parce que c'est assez automatique et que en plus de l'inefficacité, éventuellement, ça va ennuyer le joueur. Je ne sais pas, il est où le seuil pour quel exercice. Tu me dis, on va travailler la passe avec l'intérieur, ok? Tu me dis maintenant, la passe à l'intérieur, j'ai travaillé quand j'étais poussin, ok? Mais si chez Eblil et Khona Azaïs ici et tous les entraîneurs savent que si j'arrête de travailler ma passe avec l'intérieur, en 2-3 semaines, je vais perdre de la finesse. Et le football, c'est la finesse. À part avoir décidé dans la tête tactiquement que je vais donner la passe à droite et pas à gauche, un tel, etc. Maintenant, il faut que la passe, elle arrive en temps et en espace où je veux la donner. Et ça, c'est extrêmement fin. Il faut le maintenir. Maintenant, je ne vais pas répéter 3000 passes par jour pour maintenir une passe par l'intérieur. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de vérité vraie. Il n'y a pas de science derrière ça. Je ne connais pas de science derrière ça. Je vais vous donner un exemple criard, un exemple choquant. Il y a une étude scientifique qui a été faite en 2014 avec une IRM fonctionnelle sur des joueurs de foot, non foot. Et parmi les joueurs de foot, il y avait Neymar, 2 autres joueurs professionnels, des joueurs amateurs et puis après des nageurs et d'autres sportifs. Ils les ont mis dans une IRM fonctionnelle. Vous savez, c'est comme un tube, comme un scanner. Et leur ont demandé de légèrement bouger
la jambe. Ça, on n'est pas sur le terrain. On n'est pas ce que fait Neymar au Camp Nou. On est dans un tube où le joueur ne doit bouger qu'un peu le pied une rotation interne externe. Okay? Avec le pied, il fait ça. Okay? Ils ont demandé de faire ce même mouvement à tout le monde. Ils ont remarqué que au niveau du cerveau, la partie motrice, plus les gens étaient professionnels, plus elles étaient petites. Et c'est chez Neymar qu'il y avait la plus petite partie, le moins de neurones sollicités. Ça veut dire que Neymar, il est très efficace pour faire, et je répète, ce n'était que bouger le pied un peu. Pour faire ce petit geste, il utilise une plus petite partie de cerveau par rapport aux autres. Si je vous parle de science en 2014, il y a un Itawa récemment, on n'en est que là. Ni moi, ni personne au monde, et on est 7 milliards, personne ne pourra répondre scientifiquement à ta question. Tu as une question très pertinente, mais je t'ai donné des indications, mais la réponse n'a pas encore été élucidée par la science. Il nous faut en faire encore beaucoup plus de recherches là-dessus. Mais tu as raison, il ne faut pas trop répéter pour ne pas ennuyer le joueur et perdre du temps, mais il y a un minimum de répétition pour que les automatismes soient là. Et je ne parle pas seulement au niveau automatisme technique, parce que les entraîneurs qui sont là savent que les automatismes tactiques sont aussi très importants. Et tout à l'heure, quand je parlais d'entraîneurs qui, la veille du match, font jusqu'à 1h20 d'entraînement parce qu'ils n'ont pas trouvé leur automatisme, parce qu'eux, ils ne pensent pas au physique, là. Ils pensent que demain, Firadz, dans le derby, mon arrière-gauche, il n'a pas encore trouvé. Et s'il continue à me faire ces conneries, je vais me faire trouver, je vais prendre 4-0. Donc l'entraîneur, à ce moment-là, il a peur de se faire tuer par cet arrière-gauche qui n'a pas encore compris ses automatismes. Il ne pense pas à la charge. Et toi, tu es à côté de lui, si Chieb, Naqs, voilà, c'est Fawzi, voilà, c'est Razi Gharairi, c'est pas le nom qui compte. Mais lui, à ce moment-là, il ne voit pas le physique, il ne voit pas la charge. Il voit que s'il n'arrange pas son arrière-gauche, demain, il va se faire trouer au derby et il va se faire virer. Donc, ce n'est pas facile, c'est pas si facile. Nous, on est préparateur physique, on a le rôle facile. On est sur le banc. Si les joueurs ils sont insultés, c'est eux qui se font insulter. Si on perd, c'est l'entraîneur. Il n'y a pas plus facile qu'être préparateur physique en football. Le football, c'est une soupe. La performance du football, c'est une soupe où les erreurs arbitrales, le terrain pas droit, le vent, la chance, tout ça, ça joue. Et toi, tu veux te jouer champion, c'est toi qui fais gagner l'équipe. Il faut se détromper. On n'est pas. C'est pas nous, le football, c'est pas nous. Le football, c'est comme j'ai dit depuis tout à l'heure en arabe, et je répète en français, le football, c'est les joueurs et l'entraîneur. Si on gagne, c'est les joueurs et l'entraîneur. Par contre, si on perd, ça peut être le préparateur physique s'il a fait des erreurs, lui et ou l'entraîneur. Parce qu'il y a des entraîneurs qui sont tellement pris par leurs problèmes technico-tactiques qu'ils dépassent des charges. Alors, on prend l'exemple tout à l'heure, la veille du derby, tu es en train d'arranger ton arrière-gauche. En fin de compte, ton arrière-gauche, c'est Khaled Gharbi, il a compris. Demain, il ne fait pas d'erreur. Demain, tu ne vas pas perdre à cause de Khaled Gharbi. Tu vas perdre 5-0 parce que tu es mort physiquement. Voilà, c'est tout. Voilà. Merci, professeur Chamel, merci bien. Merci. Monsieur Nicolas, vous pouvez poser votre question. Merci beaucoup tout d'abord pour l'invitation à tous les collègues tunisiens. Ça fait plaisir de revoir certaines têtes que je connais bien. C'est un honneur pour moi de pouvoir écouter le professeur Chamari et de pouvoir discuter un peu avec lui. Merci beaucoup pour la translation. Ma question, elle est relative un petit peu dans les staffs du football moderne. On voit apparaître de plus en plus de scientifiques du sport. Pour vous, quelle est la place du scientifique du sport dans le football de haut niveau et quelles devraient être ses missions? Merci beaucoup, Nicolas. Et excuse-moi d'avoir parlé pendant au moins 20 minutes en arabe. Je suis vraiment désolé. Je comprends un petit peu. Ok, super. C'est très bien. Les scientifiques du sport, ils peuvent servir s'il y a le terrain pour. Si tu as un entraîneur qui n'a pas l'esprit ouvert, et quand je dis scientifique du sport, je dis tous les performance analystes et les nutritionnistes et les podologues et tout ce qui est sciences médicales et paramédicales au service du football. Je le répète, ceux qui jouent, ceux qui font la performance, c'est les entraîneurs, c'est les joueurs 1 et l'entraîneur. C'est ce duo multi-composé d'entraîneurs, de joueurs et l'entraîneur qui font la performance. Si l'entraîneur a les oreilles ouvertes
l'esprit ouvert pour écouter tout ce qui se passe autour de lui et prendre une décision finale, à ce moment-là, les scientifiques du sport ont un rôle important parce qu'ils vont aider l'entraîneur à voir des choses que lui, il a ratées parce que les entraîneurs, ils ont un eye-o-meter, un œil-mètre, ils ont une faculté de juger et de mesurer et de voir des choses que moi, je ne vois jamais. Il y a des entraîneurs qui m'ont dit des choses, je dis, mais où tu vois ça? Ils me disent, regarde devant toi, je ne la vois pas. Ils ont des yeux incroyables au niveau football. Sauf qu'ils n'ont qu'une paire d'yeux. Et les yeux, c'est pas des caméléons, ils n'en ont que deux, mais les yeux, ils vont ensemble. Donc, ils ne voient qu'une chose à la fois. Ils ont une vision périphérique et s'ils se retournent à droite, ils ne voient pas ce qui se passe à gauche. Donc, les scientifiques du sport, avec toutes les caméras, et on a Rafim El Najjar de l'Espérance sportive qui doit certainement contribuer à ça, qui rapporte à l'entraîneur des informations. Et si ces scientifiques sont intelligents, humbles, c'est pas parce que tu as fait bac plus 19, comme moi j'ai fait, que tu dois te croire plus intelligent qu'un entraîneur. On est dans le football, on n'est pas à la fac, on n'écrit pas des articles scientifiques. La tête pensante, le chef, c'est l'entraîneur. Si tu es en tant que médecin, physiologiste, tout ce que tu veux, si tu comprends que tu es au service d'entraîneur, tu as des chances de pouvoir mettre un orteil dans le football. Si tu viens avec ta blouse blanche et ton costume en disant « moi j'ai fait des études, toi tu n'as fait que du football », c'est même pas la peine d'aller de te rapprocher d'un club de foot. Les supporters, ils vont te casser la gueule. Okay. Donc, les scientifiques, ils doivent comprendre que toute leur science n'est que ça dans le football, mais elle pourrait être un peu plus s'ils sont assez intelligents et ils savent parler clairement à l'entraîneur. Parce que qui c'est qui va transmettre, qui c'est qui va prendre la décision de faire jouer Nicolas ou Karim? C'est l'entraîneur, c'est pas ma grand-mère. Et donc, si Nicolas est meilleur que Karim physiquement, alors que technico-tactiquement ils sont équivalents, qui c'est qui va le dire à l'entraîneur? C'est les scientifiques. Mais s'ils le disent de façon trop compliquée, l'entraîneur il va pas les comprendre, il va faire jouer Karim qui est un con qui sait pas courir. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est tout un art en fait. Il y a de la science derrière, mais la science est au service du football. La science peut être le football, mais le football n'est pas une science. Ça, c'est Jens Banksbo qui l'a dit en 1992, je crois, lors de sa thèse de doctorat. J'espère que j'ai répondu un peu. Super, merci. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est aussi les aspects recherche dans le foot et en quoi l'innovation par la recherche scientifique peut améliorer le processus d'entraînement et l'accès à la haute performance. Au niveau physique, oui. Au niveau physique, c'est vrai que la science a pris beaucoup d'ampleur au niveau de la préparation physique. Et on a de plus en plus de staff formés de scientifiques qui font des très bons travail. Toi, tu es de France, je vais te parler du staff du PSG où il y a Martin Buchet et ses collègues qui travaillent. Et ils ne sont pas les seuls. Tout à l'heure, je parlais de Paul Gastin, je crois, qui était à Leicester avec 11 personnes et qui nous avait donné un exemple extraordinaire d'un sprint extraordinaire qui, en tant que sprint, aurait paru être la performance annuelle du mec, mais c'était un sprint où le milieu de terrain avait perdu le ballon. Il avait couru comme un animal derrière le mec qui lui a piqué le ballon pour reprendre le ballon. Il n'a pas pris le ballon. Le mec qui lui a piqué le ballon, il a marqué le but. Et donc, sur les GPS, le champion du monde, c'était ce sprint de ce milieu de terrain. Et contextuellement, ce sprint leur a fait perdre le match. Donc, il faut faire attention. Les GPS, les chiffres et tout, il faut quand même être un minimum pragmatique, modeste et intelligent. Et penser football. On n'est pas en physique-chimie, on n'est pas en train de construire un pont avec des forces, des newtons et tout. La science, ça sert un peu en football. Si jamais on est assez intelligent et humble pour transmettre un message clair à l'entraîneur. Et si on est super intelligent, on va contribuer à la formation d'entraîneur parce qu'on est tous en train de se former. Et l'entraîneur qui est un spécialiste de technico-tactique, il a eu des cours de physique. Il a été professeur d'éducation physique ou pas, il a fait des stages, etc. Il a une formation de physiologie un peu, etc. Mais il n'est pas au courant de ce qui se passe dans les dernières publications scientifiques. Donc, il faut être super pédagogue, prendre tout ce qui se passe récemment et l'infuser. Je vais vous donner un exemple, je me permets. C'est Youssef Zouaoui. Monsieur Youssef Zouaoui est un coach tunisien qui a fait de très, très, très longues années. Il a gagné plein de titres, etc. Il a entraîné toutes les grandes équipes de Tunisie. On était au club africain en 2004. Écoutez bien cette histoire. Ça va te plaire, Nicolas. Alors, en 2004, c'était ma première année en senior. J'ai commencé avec Simon Schergi et je remercie beaucoup cet ex-joueur et entraîneur, Monsef Schergi. C'est lui qui a été la personne qui a fait que je suis resté dans le foot. Parce que j'avais commencé avec un entraîneur allemand, turc, Erdogan. Hein.
Ertugrad, l'autre comme Ertugrad, il s'appelait. Après, il a été viré. C'est Monsef Chergi qui a pris l'équipe pendant 6 ou 8 mois. Et au moment de la transition entre Ertugrad et Monsef Chergi, le président a voulu me virer avec l'entraîneur. Et Monsef Chergi a dit non, j'ai besoin de Karim Chameli. Donc, s'il y a une personne que je dois remercier aujourd'hui, c'est Monsef Chergi qui m'a gardé dans le foot. Parce qu'après lui, j'ai fait 22 autres entraîneurs. Et quand Monsef Chergi est parti, ils ont amené Youssouf Zouaoui. Youssouf Zouaoui, alors lui, Youssouf Zouaoui, c'est un très, très, très grand. C'est comme, je dirais pas Laurent Blanc, plus Laurent Blanc en France, un grand nom. Et il est venu, il m'a dit voilà, quels sont ton projet, etc. Et je lui ai dit écoute, je viens de lire un article qui parle de la méthode RPE. Écoute bien, on était en mars 2004. Je précise le mois parce que tu vas comprendre pourquoi plus tard. En mars 2004, je lui ai dit il y a une méthode qui s'appelle RPE. Elle vient d'être acceptée dans un journal américain et l'article va sortir pendant l'été. Donc, je vais te parler de science qui n'est pas encore de la science parce que les gens ne savent pas encore. Parce que moi, je suis en contact avec Franco Impellizer, les vrais chercheurs qui ont fait ça. Il m'avait envoyé en italien, après en anglais, en date. Et j'ai dit, moi, je voudrais la mettre en place sur le terrain. Il ne m'a pas dit, c'est quoi ce bordel? Tu vas poser des questions aux joueurs. Les joueurs, c'est des cons. Non, parce qu'il y a d'autres entraîneurs qui m'ont dit, il y a d'autres entraîneurs. Écoutez bien, ouvrez bien vos oreilles. Vous êtes combien là? 71. Il y a 71 personnes qui m'entendent. Il y a des entraîneurs qui sont des ex-joueurs, qui m'ont dit n'écoute jamais les joueurs, c'est des menteurs. Je répète, vous ne m'avez pas compris. Il y a des entraîneurs qui, eux, étaient des joueurs et qui m'ont dit à moi n'écoute jamais les joueurs, c'est des menteurs. Mais très bien compris. Lui a dit ça. Non, mais je me permets de la répéter 2 fois parce que je veux la répéter 2 fois. Je sais ce que je dis. Lui, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit, montre-moi comment ça marche. Il m'a appelé dans son bureau, au parc A, dans un bureau à haut. Et pendant 3 heures, je lui ai parlé de ça. Il m'a dit, tu m'as convaincu, on va l'essayer. La méthode, elle n'était pas scientifique encore. Elle était scientifique, mais pas encore publiée. J'ai commencé à utiliser la méthode RPE au club africain en avril 2004, alors qu'elle était publiée dans un journal américain en août 2004. Ça, c'est les entraîneurs qui écoutent et qui… Après, on a joué un match, il m'a dit « Ah, c'est pas mal ton truc ». Et depuis, j'ai plus arrêté. J'ai fait la RPE jusqu'en avril 2013 quand j'ai quitté la Tunisie. Tu vois. Donc, c'est très important la connexion entraîneur-préparateur physique. Il faut que les préparateurs physiques soient au service de l'entraîneur. Je suis désolé de parler beaucoup. Merci. Merci Karim. سي شماري بعد إذنك مازالوا عنا 5-6 كيستيونات هكاك. C'est bon. اوكي ميرسي بوكو. سي عثمان وبعده سي دي. تفضل سي عثمان. J'attends la question, j'entends personne. سي عثمان نجاة تفضل. كريم كان عثمان مش حاضر تعدل السي دي. اي اللي بعده. اوكي تفضل سي دي. Parfait. Donc, Aslam Alassikoul, bonjour. Moi, je vais continuer dans le même chemin scientifique. Donc, ma question concerne les sprints répétés. Donc, selon moi, je trouve que les protocoles qu'on utilise pour tester l'habileté à répéter des sprints dans plusieurs sports, foot, basket, peu importe, ça ne reflète pas la réalité. Donc, dans un sport où est-ce que la performance nécessite de faire plus de 50 sprints, on utilise un protocole qui consiste à faire 6 sprints. Donc, ma réflexion, c'est-à-dire le résultat de ma réflexion me dit que ce n'est pas censé et qu'on devrait utiliser des sprints, en fait, des protocoles qui contiennent plus de sprints pour qu'on puisse avoir quelque chose qui ressemble à ce qu'on trouve dans un match. Donc, j'aimerais savoir quel est votre avis par rapport à ça. Est-ce qu'on devrait utiliser des protocoles qui consistent à effectuer plus de sprints ou bien ceux qu'on utilise déjà, ils sont assez et un peu plus de détails de votre part? Merci. Je vais prendre, s'il vous plaît, parce que je commence à avoir chaud, je vais prendre 30 secondes pour allumer la clim et fermer les fenêtres.
J'arrive tout de suite, j'ai une réponse pour toi. Parfait. Ok, vous m'entendez là? Ok. Merci pour la question. Et la question me fait penser à la remarque de certaines personnes qui disent pour la compétition, en fait, il faut être capable de faire un match en entraînement pour faire un match dimanche. C'est un peu stupide parce que si on extrapole, ça veut dire que pour faire un marathon, il faut faire un marathon tous les jours. Alors, pour votre information, le record du monde des marathons en une année, c'est plus de 365 marathons dans l'année. Donc, l'être humain a une capacité physiologique incroyable d'adaptation. Donc, il y a un être humain qui a déjà fait, il détient le record du monde. Je crois qu'il a fait 372 marathons en une année. C'est-à-dire que, il y a quelques jours, il a fait 2 marathons, plus un marathon tous les jours. Ok. Et donc, ça, c'est extrême. Mais c'est pas parce qu'on doit jouer le match qu'il faut jouer un match tous les jours. Et l'exemple du tapering, l'exemple de l'affûtage est très criard. Quand on parlait avec Amr Hizm tout à l'heure de l'approche des grandes compétitions vers la fin de l'année, ou l'approche du match en réduisant l'entraînement le vendredi samedi pour jouer dimanche, est une illustration parfaite. C'est pas parce que tes sprints répétés comprennent seulement 6 sprints que tu vas pas avoir un effet entraînement. Bien sûr, après, ça dépend d'où tu viens et ça dépend de ce que tu vas faire. Ce qui compte, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que les joueurs sortent du match en étant satisfaits d'avoir couru comme ils ont voulu. Alors si aujourd'hui l'entraîneur demande à l'arrière gauche de monter, des fois l'entraîneur il dit à l'entraîneur, écoute, moi je t'ai pas vu faire aucun centre en première mi-temps, je voudrais que tu en fasses 3 ou 4 en deuxième mi-temps. Ça c'est les demandes de l'entraîneur. Si l'arrière gauche est capable de les faire et en même temps de faire son travail défensif, on est content. Maintenant, si tu fais que 6 sprints et que tout le monde est content, t'es bien. Tu es champion du monde, tu es le meilleur préparateur physique du monde. Si tu fais 6 sprints et qu'à la fin de la première mi-temps, déjà, les mecs, ils commencent à avoir des crampes, ils sont pas capables de jouer à la deuxième mi-temps, c'est quelque chose qui marche pas. Ça dépend des joueurs. Voilà, en gros, j'espère, je vais essayer d'abréger un peu les réponses et je suis désolé, je voudrais m'excuser auprès des 60, presque 10 personnes qui sont là. Je travaille depuis 6 semaines, je travaille à la maison et au lieu de prendre 2 jours de week-end comme avant, quand on travaille à l'hôpital, je prends 15 jours de week-end et je travaille comme un animal, 8 à 10 heures par jour. Je suis fatigué et demain, je dois me lever tôt pour travailler. Donc, je vais essayer de ne pas être trop long avec vous. J'aurais voulu parler avec vous pendant 4 heures ou 5 heures parce que j'aimerais vous donner tout ce que j'ai pour vous épargner les erreurs que j'ai faites. J'aimerais vous donner tout ce que j'ai pour faire gagner du niveau. Mais je n'ai pas 4 heures avec vous ce soir. On le fera peut-être. Voilà. Je suis vraiment désolé. Merci. Je suis vraiment désolé de dire un peu court dans la réponse. Merci. سي عثمان Oui, ثابت تسمعوا فيا. Oui, oui. Oui, نسمع بك تفضل. Oui, pardon. Donc, pour ma petite question, parlons un peu d'actualité pour après cette fameuse. Allô? Ahmed, je t'entends pas. Tu es coupé. Il est coupé. عثمان عنده apparemment عنده مشكلة في الكيت. قل له يكتب، dis-lui d'écrire. سي كريم شكون بعد؟ اوكي سي حمزة الخضراوي كان يحب. Putain, ça marche pas, ce bordel quoi. سي حمزة الخضراوي. خضراوي ولا ميساوي مش عارف. ايه تفضل سي حمزة الميساوي. ميساوي ما عادش تسمعوا فيا ثابت.
نسمع فيك تفضل. Oui, monsieur, oui, vas-y, vas-y. Oui, c'est Karim. Bonsoir tout le monde. Ma question peut-être ça va être un peu physiologique ou scientifique. C'est Karim, y a-t-il des études récentes réalisées sur les désentraînements pendant le confinement, puisqu'il y a des risques liés à la non-pratique, surtout dans cette période de confinement. La deuxième question, c'est sur les effets de l'amélioration de profil, surtout le profil force-vitesse en saut, et comment on peut l'améliorer dans la performance dans le football. Moi, personnellement, après, comme on le sait tout le monde, on ne sait pas pour le moment c'est quand la reprise des entraînements. Je travaille avec les joueurs à distance. On va un peu remplacer les entraînements par des footings et un travail de gainage ou renforcement à domicile. Moi, j'insiste aussi à 2 séances. Est-ce que c'est suffisant de faire des séances pour stimulation neuromusculaire maximale ou la charge mécanique aussi maximale au niveau de tension musculo-tendineuse, et l'autre, un travail d'explosivité pour mes joueurs. Merci, monsieur. Écoute, Hamza, pour ta première question, j'ai publié je pense avoir publié sur Facebook il y a une semaine, 10 jours, une présentation de 40 minutes d'un chercheur qui s'appelle Ross, qui est sud-africain et qui parlait des entraînements et de ce qu'on peut faire. Alors, bien sûr, il y a le désentraînement, mais il y a beaucoup de moyens de freiner ce désentraînement et de maintenir les qualités physiques. Donc, tu peux faire ça. Maintenant, en ce qui est force-vitesse, etc., ce que je sais c'est que j'avais fait ma thèse sur le force-vitesse, mais j'ai fini à Montpellier en 95, donc je me rappelle plus trop. Je suis plus trop à la page de ce qui se passe au niveau force-vitesse. Ce que je sais, c'est qu'on publie aussi maintenant avec des collègues tunisiens notamment sur l'utilisation de la pliométrie multidirectionnelle chez les footballeurs. Donc, faire de la pliométrie multidirectionnelle, ça peut aider les footballeurs. Les publications scientifiques sont de plus en plus nombreuses et plus ça va, plus on les bête. Dans le sens que si il y a 20 ans, on pouvait lire tout ce qui sortait sur le football au fur et à mesure que ça sortait, maintenant, c'est plus possible. Donc, par définition, par rapport à la connaissance sur le football, on est encore plus bête tous les jours. C'est-à-dire que je ne parle pas de ceux qui ne lisent rien. Ceux qui ne lisent rien, ils sont par définition plus bêtes tous les jours. Mais même si tu lis 3 articles par jour, il en sort 30. Donc, tu es bête par définition. Donc, je ne peux pas te répondre parce qu'il se pourrait qu'il y ait des publications qui soient sorties, qui soient sur PubMed et que je ne les ai pas vues. Parce que maintenant, je ne m'occupe plus de préparation physique en tant que telle, je m'occupe plus de prévention de blessures. Bien que je continue à travailler un peu sur la physiologie du football, la préparation physique des publications, j'en ai un certain nombre, c'est pas mal, mais il y a beaucoup de domaines dans lesquels je ne peux pas répondre. Par contre, si jamais vous ne trouvez pas ma publication sur mon Facebook, je vais là. Si vous avez un groupe, ce groupe-là, si vous avez un groupe Facebook, là, on va pouvoir mettre des choses dessus. Sur WhatsApp, si, sur WhatsApp. Oui, je vais t'envoyer ça et tu pourras le partager avec les collègues. Merci beaucoup, c'est très gentil. Ok, très bien, merci. Merci, يعطيك الصحة. Merci, عايشك مساء. سي عثمان جرب توا ترى خاطر عنده بروبليم في الميكرو من قبيله ما نجمش يتحسن. وي قل له ان شاء الله يكتب تسمعوا فيا توا. نسمعوا فيك توا تفضل. الحمد لله. Bon, grand, j'aimerais bien savoir vos recommandations juste après cette fameuse période de confinement, sachant qu'il n'y a pas d'informations ici en Tunisie, mais il y a des pays qui ont commencé à faire de leur reprise pour les clubs de football. Donc, on a des échos que la reprise va être la première semaine après le mois de Ramadan. Donc, la reprise, a priori, va être la deuxième moitié du mois de Ramadan. Donc, pour faire aligner l'équipe après 3 semaines, après presque 2 mois
d'entretien physique uniquement. Quelles sont vos recommandations pratiques, sachant que la reprise va être pendant le mois de Ramadan? Merci. Tu me poses un gros problème parce que c'est pas facile ta situation. Un, ça dépend de ce que vous avez fait pendant le confinement. Parce que, par exemple, je sais qu'il y a des clubs qui ont les moyens, qui ont donné des GPS à leurs joueurs et ils leur ont demandé d'envoyer le tracé GPS aux préparateurs physiques tous les jours. Et ça, c'est dans les pays où on peut sortir courir dehors. Si tu cours dans ton appartement, tu peux pas faire long feu. À ce moment-là, tu peux faire des burpees toute la journée. Mais bon. Donc, en fonction de ce que vous avez, en fonction de ce que vous avez fait, je vois tes lèvres bouger et je t'entends pas, Othman. Écris si tu veux sur le chat, je veux lire ta question parce que là je t'entends plus. Tu as un problème de micro. Donc en fonction de ce que vous avez fait, vous allez faire une reprise à la hauteur de ce que vous avez fait pendant la période de confinement. Mais si j'ai un conseil, c'est d'y aller progressivement parce que si vous réattaquez trop fort, vous allez blesser vos joueurs et sans joueurs, on ne peut pas jouer au foot. Donc la réponse, elle est malheureusement trop vague, mais si vous avez bien travaillé pendant le confinement, vous allez pouvoir reprendre à un niveau plus haut. Mais si vous avez des joueurs qui n'ont rien foutu, allez-y doucement, sinon ils vont casser. Doucement, mais sûrement. Parce que si vous allez trop doucement, ils vont jouer le match, ils vont casser lors des matchs. Donc il y a deux risques de casser les joueurs. Les casser parce qu'on reprend trop fort à l'entraînement, ou bien y aller trop progressivement à l'entraînement, ils ne seront pas prêts pour le match, ils vont casser un match. Et c'est juste un conseil général, il n'y a pas de vérité vraie, et vous allez réussir à le faire bien avec un joueur et pas bien avec un autre, il y en a qui va péter. Et les blessures, c'est inévitable en football, il suffit d'essayer de les garder dans les normes. C'est-à-dire qu'entre 6 et 8, au plus 10 blessures par 1000 heures. Et après, je ne parle pas de la sévérité des blessures, etc. Avoir 15 ou 17 blessures, on a eu ça une fois au Club Africain, un mois avec 17 blessures par 1000 heures, ça c'est au-dessus des normes et c'est pas normal et je ne commenterai pas sur le nom d'entraîneur qui a fait qu'on a atteint 17 blessures par 1000 heures. Il a voulu le faire et on l'a fait. Quand on veut casser du joueur, c'est facile. Il suffit de les entraîner comme des animaux et ils finissent par péter. Ce n'est pas des machines. Merci. C'est possible de finir sous 3-4 minutes? Ok, c'est Karim. Merci. كريم شكون مشى سال توي؟ ديجا تعدينا الوقت بنص ساعة. فما سي بن حمادي يحب. مرحبا بن حمادي. تفضل. Bonsoir tout le monde, Ben Hamadi Raed. J'espère que vous et vos familles allez bien. En bref, vu que le mouvement le plus utilisé durant une partie de football est le changement de direction. Donc, d'après notre préparateur physique, un nombre élevé de changements de direction sur un terrain de pelouse synthétique augmente le risque de blessure. Donc, il ne faut pas entraîner les changements de direction durant la semaine. Donc, ma question est, est-ce que vous confirmez ou bien vous niez cette hypothèse? Et si vous la confirmez, M. Karim, comment faire pour introduire les changements de direction sans augmenter le risque de blessure? Merci. J'ai bien entendu la question, mais je vais réfléchir un peu. Je vais réfléchir un peu pour pas froisser certains, parce que des fois, je suis trop agressif. Déjà, vous dites que vous vous entraînez sur du synthétique. Est-ce que vous jouez sur du synthétique? Oui, c'est ça le problème, c'est que tous les matchs sont joués sur des terrains synthétiques. Donc, c'est simple. Il n'y a pas de changement de support. Déjà, le terrain synthétique, c'est un problème, mais c'est surtout un problème pour ceux qui n'y sont pas habitués. Je me rappelle avec nos joueurs au Club Africain, dès qu'on s'entraînait 1 ou 2 séances sur le synthétique, alors qu'on était habitué à du gazon de très mauvaise qualité, ils avaient des tendinites de partout. Par contre, les gens qui font que du synthétique, ils sont relativement habitués à ce terrain synthétique. Maintenant, moi, ne pas entraîner les sprints ou ne pas entraîner les changements de direction, c'est, d'après moi, enlever des armes aux joueurs. Mais votre préparateur physique aurait raison si, quand il fait un entraînement normal avec une bonne dose de changement de direction, vous avez un taux de blessure 2 ou 3 fois plus élevé que la normale. À ce moment-là, il a raison. Et il faut savoir d'où vient la cause. Est-ce que ça vient des changements de direction ou tout simplement du terrain? C'est-à-dire que c'est simple. Si vous changez une variable, seulement les changements de direction, vous faisiez 2000 changements de direction par semaine, il y a trop de blessés. Pendant 3 semaines, vous passez à 200 changements de direction par semaine. Vous passez à un dixième. Et il y a autant de blessés. Là, c'est peut-être pas eux la cause.
Maintenant, si vous changez de 2000 à 200 et que 2 semaines après, il n'y a plus de blessés du tout, c'est probablement eux qui étaient la cause. Il faut essayer de réfléchir ensemble. Mais pour réfléchir, il faut noter. Le problème, c'est qu'en football, personne n'en note rien. Beaucoup d'entraîneurs entraînent sans noter. Beaucoup de préparateurs physiques entraînent sans noter. Beaucoup de staff, entraîneurs et préparateurs physiques entraînent sans avoir la charge d'entraînement. Et après, quand on se pose une question, on ne sait pas où intervenir. Allez, on dit, allez, je crois qu'on a une charge d'entraînement trop élevée. OK, combien tu as? Je ne sais pas. Alors, comment enlever 20% de je ne sais pas? Tu prends je ne sais pas, tu multiplies par 100, tu divises par 20 et tu trouves 20% de je ne sais pas. C'est sympa. C'est sympa, tu trouves 20% de je ne sais pas. Hello, ça me plaît, c'est très sympa. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne mesurent rien, qui vont au pifomètre, qui font du n'importe quoi et qui se disent entraîneurs et préparateurs physiques. Ça marche. On peut même gagner des titres comme ça. Mais on est en 2020. Ça ne marchera plus pendant longtemps. Voilà. Merci. Merci. مشكور سي كريم بارك الله فيك. أنا تهمنا على ساعة تو عملنا ساعة ونص إن شاء الله. C'est moi qui vous remercie. Je suis désolé de ne pas avoir donné le temps pour que tout le monde pose des questions. Et j'espère que mes réponses étaient un peu instructives. Et je suis désolé de ne pas avoir eu l'occasion de vous poser des questions pour apprendre de vous. Parce qu'au début, j'ai dit, quand je parlais encore en arabe, qu'on était là pour apprendre les uns des autres. Mais... Non, c'était vraiment super. Mais j'ai appris de vos questions, parce qu'il y a des questions qui m'ont appris certaines choses. Mais ce n'est pas assez. J'aurais voulu vous écouter. C'était super, c'est Karim. Merci. Merci bien, Aïch, qu'Allah Merci à tous. Merci, bonne journée. Ciao. Ciao.